glad in the house of God. Yes. Amen. கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? Amen. Let us turn to Acts chapter 1, 9 to 11. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 1ஆம் அதிகாரம் 1 to 11 வசனங்களுக்கு நேராக நாம் வேதங்களை திருப்பிக் கொள்வோம். அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 1ஆம் அதிகாரம் 9 to 11. Acts chapter 1, beginning from verse 9 to 11. After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going, and suddenly 2 men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Hallelujah. 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 The sermon today titled is The Ascension of our Lord Jesus Christ. இந்த நாளுடைய செய்தியினுடைய தலைப்பு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் உயர்த்தப்படுதல். The Ascension of our Lord Jesus Christ. Amen. The greatest event that happened in the human history is the incarnation or the Lord Jesus Christ's birth. And secondly, the death of our Lord Jesus Christ. Thirdly, the resurrection of our Lord Jesus Christ. And the most important event and the fact that happened on the history of humankind is also the ascension of our Lord Jesus Christ. மனித வரலாற்றிலே, இந்த உலக வரலாற்றிலே முக்கியமாக வாய்ந்த 4 காரியங்கள் உண்டு. முதலாவது நம்ம ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு, இரண்டாவது அவருடைய சிலுவை மரணம், மூன்றாவது அவருடைய உயிர்த்தெழுதல், நான்காவது முக்கியமாக அவர் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற ஒரு சத்தியத்தை தான் நாம் இந்த நாளிலே தியானிக்க போகிறோம். Hallelujah. As the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ is important, as important is the ascension of our Lord Jesus Christ. கிறிஸ்துவனுடைய மரணமும் உயிர்த்தெழுதலும் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறதோ அதே போல ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலும் மிக மிக முக்கியமாக இருக்கிறது. As the scripture is fulfilled through the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ, in the same manner, many purposes and prophetical utterances of God is been fulfilled by Jesus Christ ascending into heaven. இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தினாலும் உயிர்த்தெழுதலினாலும் எப்படி தேவனுடைய வேத வாக்கியங்களும் தீர்க்கதரிசிகள் உரைக்கப்பட்ட காரியங்கள் நிறைவேறினதோ அப்படியே இயேசுவின் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலினாலே தேவனுடைய வேத வாக்கியங்களும் தீர்க்க தரிசனங்களும் நிறைவேறப்பட்டிருக்கிறது. As we read in the scripture, Acts chapter 1 verse 9 to 11, it is the continuation of the writing of Dr. Luke from the Luke chapter 24 is writing continuously about the life of the Lord Jesus Christ. லூக்கா அந்த சுவிசேஷத்தில அந்த லூக்கா எழுதுகிறதை தொடர்ந்து இந்த அப்போஸ்தலர் நடபடிகளிலும் எழுதுகிறார். Chapter 1 it talks about after he has said this, he was taken up before their very eyes and a cloud hid him from their sight. As Jesus Christ, when Jesus Christ rose again, he was seen by more than 500 peoples and he showed them himself alive to more than 500 people. He was alive and walking on the land of Israel for 40 days, 40 plus days. இயேசு கிறிஸ்து மரணத்திலிருந்து உயிர்த்தெழுந்து தம்மை உயிருள்ளவராக 500 பேருக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு தன்னை காண்பித்தார். 40 நாட்கள் அளவும் அவர் அந்த தேசத்திலே உலாவி தன்னை உயிருள்ளவராக இருக்கிறபடியாக அநேகருக்கு தன்னை காண்பித்து நிரூபித்தார். Hallelujah. Hallelujah. Many people saw him. Thomas saw. To Thomas, Jesus proved himself. Put your finger in my hand, in my palm, and your hand on my side. இயேசு தோமாவுக்கு காண்பிக்கிறார். ஒரு பிசாசுக்கு எலும்போ தோல் இருக்காதுப்பா, நான் ஏதோ உயிரோடு இருக்கிறேன். உன்னுடைய விரலை என்னுடைய கையிலும் உன்னுடைய கையை என்னுடைய விலா எலும்பிலும் போட்டுப்பார் என்று இயேசு தன்னை உயிருள்ளவராக அவர்களுக்கு காண்பித்தார்.
Acts chapter 1 verse 9 says, after he had said this, let us read from verse 7. He said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority. Verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. After he has given the promise, verse 9, after he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into the heaven. Hallelujah. The ascension of the Lord Jesus Christ was visible as well as it was physical. கிறிஸ்துவனுடைய எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பொழுது அது எல்லோராலும் காண்கிற ஒரு காட்சியாக இருந்தது. அது மாத்திரமல்ல, அவருடைய எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் என்பது ஆவிக்குரிய காரியத்தில் ஆவியில நடக்கவில்லை, அது சரீரபூர்வமாக நடந்தது. How many of you following what I'm talking to you today? Everybody saw Jesus was taken up to heaven, and secondly, he was not taken up to heaven like a vapor or a spirit, but he was taken up with the resurrected body, with the marks of the nail and the spear in his body. கிறிஸ்து மேலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பொழுது அவரை எல்லாராலும் காண முடிந்தது. இரண்டாவது, அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற பொழுது ஏதோ ஒரு ஆவியாக அல்ல, ஒரு வேப்பராக அல்ல, ஒரு காணப்படாத காரியமாக அல்ல, அவர் உயிர்த்தெழுந்த அந்த சரீரத்தோடு ஆணிக்காயங்கள் பாய்ந்த, ஈட்டி காயங்கள் பாய்ந்த அதே சரீரத்தோடு அவர் வானத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. So the word of God says, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him going into heaven. அவர் எப்படி வானத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறாரோ அதே போல மறுபடியும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறதை நீங்கள் காண்பீர்கள். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. Revelation chapter 1 verse 7 says, behold, he comes in the clouds. இதோ மேகங்களோடு வருகிறார். வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, கண்கள் யாவும் அவரை காணும், அவரை குத்தினவர்களும் அவரை காண்பார்கள், அவர் நிமித்தம் பூமியில் இருக்கிற கோத்திரத்தெல்லாம் புலம்புவார்கள். Revelation chapter 1 verse 7 says, behold, he comes in the clouds, every eye will see him, even those who pierced him will see him, and all the tribes of the earth will mourn at his coming. பூமியில் இருக்கிற கோத்திரத்தாரெல்லாம் அவரை பார்த்து புலம்புவார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. All the tribes and nations of the earth will mourn at his coming. Do you know why they will mourn? They will mourn because while they were alive, they rejected when the gospel shared to them. While they were alive, they were rejected Jesus Christ. They rejected Jesus Christ. That's why they did not believe, and when the reality happens, they will cry. இயேசு வானத்திலிருந்து வரும் பொழுது பூமியிலே பெரிய புலம்பல் உண்டாயிருக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. எப்படிப்பட்ட புலம்பல்? அந்த புலம்பல் இருக்கிறவங்க யார் தெரியுமா? இயேசுவை கேட்டும் விசுவாசிக்காதவர்கள், சுவிசேஷத்தை கேட்டும் விசுவாசிக்காதவர்கள். தேவன் அநேக முறை இயேசுவே ஆண்டவர் என்று சொல்லி அவர்கள் கேள்விப்பட்டிருந்தும் அதை விசுவாசிக்காதவர்கள் அந்த நாளிலே இயேசு உண்மையாய் வருகிறதை பார்த்து அவர்கள் புலம்புவார்கள். Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I hope none of us will be in that crowd. Amen. நம்ம அந்த கூட்டத்தில் இருக்க மாட்டோம், நம்ம விசுவாசிக்கிறோம். Amen. Hallelujah. I pray that none of you will be in that crowd. நான் ஜெபிக்கிறோம், அந்த கூட்டத்தில் நாமும் நம்மை சார்ந்தவர்களும் இருக்க கூடாதுங்க. Hallelujah, hallelujah.
So on the day Jesus Christ ascended to heaven, மேகங்களோட இயேசு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Hallelujah. Jesus said, I came from heaven and I will go to heaven. ஆண்டவர் தன்னுடைய பூமியில ஊழியங்களை செய்து கொண்டிருக்கும் போது, நான் வானத்திலிருந்து வந்தேன், நான் வானத்துக்கு திரும்பி செல்வேன். Amen. Only Jesus Christ was ascended to heaven. No other human being, no other man or woman ascended to heaven. Hallelujah. இயேசு மாத்திரமே பூமியிலிருந்து உயிரோட கூட பரதேசில எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். Amen. Many holy men, the so-called holy men, claimed they went to heaven. But according to the scripture, the Bible clearly says and testifies, only Jesus has ascended unto heaven. இயேசு மாத்திரமே பூமியிலிருந்து உயிரோடு மேலே வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அது விசுவாசிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். Because why we need to believe this truth and fact is because as Jesus was taken up to heaven, we will also be one day will be taken up to heaven. ஏன் இதை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவோமானால், இயேசு எப்படி வானத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாரோ அதே போல அவருக்கு சித்தமானால் அவர் வருகையிலே நாம் உயிரோடு இருப்போமானால் நாமும் உயிரோடு எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. It's very important that we need to understand that. Hallelujah. இயேசு எப்படி வானத்தில் உயிரோடு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாரோ அதே போல நாமும் ஒரு நாள் ஆண்டவரால எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். Hallelujah. When the book of Acts chapter 2, the Peter's sermon, the greatest sermon ever preached by Peter. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 2ஆம் அதிகாரத்துல பேதுரு பிரசங்கம் பண்றாங்க. What is the sermon is all about? The sermon is all about how Jesus Christ conquered death and rose again and ascended to heaven and continuing his ministry on the right side of God the Father. And how forgiveness has been given to Israel and all the nations of the earth. பேதுரு அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 2ஆம் அதிகாரத்துல ஒரு பெரிய வைராக்கியமுள்ள ஒரு பிரசங்கம் பண்றார். என்னப்பட்ட பிரசங்கம்? இயேசு எப்படி மரித்து உயிர்த்தெழுந்து உன்னதத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டபடினாலே தேசங்களுக்கும் இஸ்ரவேலுக்கும் பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும் என்று சொல்லி அந்த இடத்துல பேதுரு பிரசங்கம் பண்ணுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இயேசு வானத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் என்று சொல்லுவோமானால் வானத்திலே எங்கேயோ இல்லையா, வானத்திலே தேவனுடைய சிங்காசனத்தில அவருடைய வலது பாரசிலே வீற்றிருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. When Jesus Christ was ascended to heaven, where in heaven? Jesus is ascended to heaven, to the throne of God, to the right hand of God, and he is seated there. Amen, amen. இயேசு அந்த பிதாவினுடைய வலது பாரசிலே எப்படி வீற்றிருக்கிறார் என்ற தச்சனுடைய குமாரனாக அல்ல, ஒரு நல்ல போதகராக அல்ல, அவர் ராஜாதி ராஜாவாக அங்கு வீற்றிருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. When Jesus ascended to the throne of God, he is not seated on the right side of God the Father as a poor carpenter's son, not as a teacher, not as a healer, but he is seated on the throne of God as the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. When Stephen was stoned to death, his eyes was open and he saw the heavens open and the throne of God and Jesus Christ standing on the right side of God the Father. ஸ்தேவான் சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் கல்லெறிந்து கொல்லப்படுகிற அந்த வேளையிலே அவன் கண்கள் திறக்கப்பட்டு வானம் திறந்திருக்கிறதையும் சிங்காசனத்தையும் அந்த பிதாவின் சிங்காசனத்து பக்கத்துல இயேசு நிற்கிறதையும் கண்டான். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. If you are persecuted for the Lord Jesus Christ, Jesus is watching you. Amen. ஒருவேளை நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக நீங்கள் பாட அனுபவிக்கிறவர்களாக இந்த பூமியில இருப்பீர்கள் ஆனால் யாரை என்ன பார்க்கல, இயேசு உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். ஆமென், ஆமென். சோ இந்த காலை வேளையில கிறிஸ்துவினுடைய உயிர்த்தெழுதலினால என்ன பயன்கள், அது என்னுடைய வாழ்க்கையில எதை சாதிக்கிறது என்று நாம் வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்ப்போம். Let us search the scripture how the ascension of the Lord Jesus Christ impacting my life.
As the Lord's death, as the Lord's resurrection accomplished great things in my life, in the same manner, the ascension of the Lord Jesus Christ has great significance in my now life and also for my future life. கிறிஸ்துவனுடைய மரணமும் உயிர்த்தெழுதலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே எந்த காரியங்களை தேவனுடைய காரியங்களை சாதித்ததோ அதே போல தேவனுடைய உயிர்த்தெழுதல் இம்மைக்கும் மறுமைக்குமான காரியங்களை என் வாழ்க்கையிலே சாதித்திருக்கிறது. The word of God says Jesus ascended to the right hand of God. தேவனுடைய வலது பாரிசத்திலே இயேசு அமர்ந்தார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Hallelujah. The right hand of God, the right hand of God is a place of honor, a place of glory, a place of power. பிதாவினுடைய வலது பாரிசத்திலே என்று அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் கனமான ஒரு இடம், வல்லமையான ஒரு இடம், மகிமையான ஒரு இடத்துல இயேசு அங்கு அமர்ந்திருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Secondly, the ascension of the Lord Jesus Christ is his coronation ceremony. கிறிஸ்துவனுடைய அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் என்பது என்னவென்றால் கிறிஸ்துவனுடைய அவர் ராஜாவாக, இரட்சகராக, ஆண்டவராக பரலோகத்திலே மணிமகுடம் சூட்டப்படுகிற ஒரு காரியம் தேவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல். Hallelujah. Hallelujah. When Jesus ascended to the right side of God the Father, the Lord brought all principalities, powers, dominion and authorities under the feet of Jesus Christ. Amen. கிறிஸ்து பிதாவின் வலது பாரிசத்திலே வீற்றிருந்த பொழுது பிதாவாகிய தேவனானவர் எல்லா துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் ஆளுகைகளையும் மகத்துவங்களையும் இயேசுவின் பாதப்படியின் கீழாக்கினார். Hallelujah. Hallelujah. எபிரேயர் 1 அதிகாரம் 1 3 வாசிக்கலாம். Hebrews chapter 1 verse 1 to 3. Hebrews chapter 1 verse 1 to 3 says like this: In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son. Padinga sister. பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாய் பிதாக்களுக்கு திருவுளம் பற்றின தேவன் இந்த கடைசி நாட்களில் குமாரன் மூலமாய் நமக்கு திருவுளம் பற்றினார். இவரை சர்வத்துக்கும் சுதந்திரவாளியாக நியமித்தார். இவரை கொண்டு உலகங்களையும் உண்டாக்கினார். இவர் அவருடைய மகிமையின் பிரகாசமும் அவருடைய தன்மையின் சொரூபமாய் இருந்து சர்வத்தையும் தம்முடைய வல்லமை உள்ள வசனத்தினாலே தாங்குகிறவராய் தம்மாலே தாமே நம்முடைய பாவங்களை நீக்கும் சுத்திகரிப்பை உண்டு பண்ணி உன்னதத்தில் உள்ள மகத்துவமானுடைய வலது பாரசத்திலே உட்கார்ந்தார். Hallelujah. Now Jesus, by the word of his power, he sustained all things. Amen. After he has provided the purification for the mankind, he is seated on the right side of God the Father. Amen. நம்முடைய பாவங்களின் சுத்திகரிப்பை செய்து முடித்தவராக அவர் பிதாவின் வலது பாரிசத்திலே சகலத்தையும் தாங்குகிறவராய் இப்பொழுது சிங்காசனத்திலே வீற்றிருக்கிறார். Hallelujah. 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 கிறிஸ்துவினுடைய மரணமும் உயிர்த்தெழுதலும் எப்படி பூமியிலே இயேசுவின் ஊழியமாக இருந்தது, அதே போல அவருடைய எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலும் இப்பொழுது பரலோகத்திலே இருப்பதும் அவர் இப்பொழுது நமக்கு செய்து கொண்டிருக்கிற வரப்போகிற நாட்களில் செய்ய போகிற ஒரு ஊழியமாக இருக்கிறது. Amen. As the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ was his earthly ministry, in the same way the ascension and the enthronement of the Lord Jesus Christ is the present ministry he is doing in heaven for you and me. Amen. Amen. So it's very important that we need to know the importance of the Lord's ascension and how it impacts our day-to-day life. கிறிஸ்து வானத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதனுடைய அந்த சத்தியத்தை நாம் உணர்ந்து கொண்டு அது நிமித்தம் நாம் விசுவாச வாழ்க்கை வாழ்வது மிக மிக முக்கியம். ஆமென். John 17:4 and 5. யோவான் 17 அதிகாரம் 4-5 வசனங்களை வாசிக்கலாம். பூமியிலே நான் உம்மை மகிமைப்படுத்தினேன். நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த
கிரியையை செய்து முடித்தேன். பிதாவே, உலகம் உண்டாகிறதுக்கு முன்னே உம்மிடத்தில் எனக்கு உண்டாயிருந்த மகிமையினாலே இப்பொழுது நீர் என்னை உம்மிடத்திலே மகிமைப்படுத்தும். Hallelujah. Hallelujah. Jesus' life did not begin when he born in the manger. Jesus' life began even before the beginning. Amen. கிறிஸ்துவனுடைய ஜீவனானது ஏதோ மாட்டு தொழுகையில மரியாள் மூலம் தொடங்கவில்லை. அவர் ஆதிக்கு முன்பாக ஆதியாக இருந்தார். Hallelujah. Hallelujah. For the sake of mankind, 33.5 years, he lived on this earth. And he longed to be with the Father. 33 வருடங்கள் அவர் மனிதன் மீட்பதற்காக பூமியில இறங்கி வந்தார். அந்த 33 வருடங்களும் பிதாவோடு எப்பொழுது நான் போய் இணைவேன் என்று சொல்லி பிதாவின் ஐக்கியத்துக்காக ஏங்குகிறவராக இயேசு சுற்றி திரிந்தார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. நம்முடைய தேவன் திரியேக தேவனாக இருக்கிறார். Our God is a triune God. Amen. நம்முடைய தேவன் திரியேக தேவனாக இருக்கிறார். The Father, the Son and the Holy Spirit, they were never be separated at any point of time except that 3 hours on the cross of Calvary. பிதாவும் குமாரனும் பரிசுத்த ஆவியானவரும் மூன்றில் ஒன்றான தேவனாக எப்பொழுதுமே ஒன்றாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எப்பொழுதுமே பிரிக்கப்பட்டதில்லை, பிரிக்கப்படுவதும் இல்லை. ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக அந்த 3 மணி நேரம் சிலுவை மரணத்தின் போது மாத்திரமே இயேசு பிதாவை விட்டும் ஆவியானவரை விட்டும் பிரிந்திருந்தார். Hallelujah. Hallelujah. Amen. By his ascension, Jesus' longing was fulfilled. தாம் மேலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பொழுது இயேசுனுடைய ஏக்கம் எல்லாம் பிதாவினிடத்தில் போய் சேருகிற அந்த ஏக்கம் நிறைவேறினது. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம் 14 16 வாசிப்போம். Hebrews chapter 4, 14 and 16. 14 to 16. வானங்களின் வழியாய் பரலோகத்திற்கு போன தேவகுமாரனாகிய இயேசு என்னும் மகா பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு இருக்கிறபடியினால் நாம் பண்ணின அறிக்கையை உறுதியாய் பற்றி கொண்டிருக்க கடவோம். நம்முடைய பலவீனங்களை குறித்து பரிதபிக்க கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கிராமல் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டும் பாவம் இல்லாதவராய் இருக்கிற பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு இருக்கிறார். Hallelujah. When Jesus ascended to heaven, he has ascended to heaven not only to be our savior, he has become our great high priest. Amen. கிறிஸ்து அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு சிங்காசனத்தின் மேல் வீட்டு இருந்து எப்படி இருக்கிறார்? இப்போ அவர் பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. He has become our great high priest. Amen. அவர் நம்முடைய பிரதான ஆசாரியராக பிதாவின் வலது பரசிலே வீற்றிருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. என்னங்க? He has become our great high priest. அவர் நம்முடைய பிரதான ஆசாரியராக இருக்கிறார். Amen. Amen. The word of God says, since we have a great high priest who was ascended into heaven, Jesus Christ, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Amen. நாம் பெற்றிருக்கிற இந்த விசுவாசத்தை நாம் பட்சபாதத்தோடு பற்றி கொண்டிருக்காமல் நமக்கு ஒரு பிரதான ஆசாரியர் இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. Amen. All the priests who served in the tabernacle of the old covenant, they were weak. They were not able to sympathize with the people's weakness. But we have a great high priest who sympathizes with our weakness. Hallelujah. பூமியிலே இந்த பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே இருந்த அந்த பிரதான ஆசாரியர்கள் நம்முடைய பலவீனத்திலே நம்மளால பங்கு கொள்ள முடியாத ஒரு ஆசாரியர்களாக இருந்தார்கள். ஆனால் தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவோ நம்முடைய பிரதான ஆசாரியனாகவோ நம்முடைய பலவீனங்களை அறிந்திருக்கிறார். ஆமென். நம்முடைய பலவீனங்களை அறிந்திருக்கிறார், நம்முடைய கண்ணீர்களை அறிந்திருக்கிறார், நம்முடைய துக்கத்தை அறிந்திருக்கிறார், நம்முடைய பாடுகளை அறிந்திருக்கிறார். அதன்படியே நமக்காக பரிந்து பேசுகிற நல்ல ஒரு பிரதான ஆசாரியர் நமக்கு உண்டு. ஆமென். ஆமென். Our great high priest not in the earth, he is in heaven right before God, interceding for you and me.
இந்த பிரதான ஆச்சாரியர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார்? பூமியில வாசம் பண்ணி பலவீனமுள்ள பிரதான ஆச்சாரியனாக அல்ல, அவர் சதா காலங்களும் உயிரோடு இருக்கிற பிதாவின் சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் பரிந்து பேசுகிற பிரதான ஆச்சாரியர் நமக்கு உண்டு. அல்லேலூயா. எனக்காக பரிந்து பேசுறதுக்கு யாருமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்றீங்களா? வானத்துல பரலோகத்துல சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக இயேசு பிதாவோடு உங்களுக்காக பரிந்து பேசுகிறார். ஆமென். Hallelujah. Hallelujah. I don't have anybody to care for me, intercede for me, or you do not be discouraged, my brother, my sister. We have a great high priest who stand on your behalf and interceding to God the Father for you. Amen. Amen. What a joyful news it is. எப்படி ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷமான ஒரு செய்தி. தேவன் எனக்காக, இயேசு எனக்காக பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. 1 Timothy chapter 2 verse 5. 1 தீமோத்தேயு 2ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்தை பார்ப்போம். தேவன் ஒருவரே, தேவனுக்கும் மனுஷருக்கும் மத்தியஸ்தரும். தேவன் ஒருவரே, தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் மத்தியஸ்தர் ஒருவரே. For there is one God and one mediator between God and man, the man Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. தேவன் ஒருவரே, தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் மத்தியஸ்தர் ஒருவரே, அது நம்முடைய மனிதராகிய இயேசு கிறிஸ்து. ஆமென். ஆமென். We do not need a mediator to go to God. Amen. Amen. In the Old Testament, there was priests, there were prophets, there were kings and judges in order to approach God. But now Jesus has removed that differences, removed that veil, removed that wall. Now you and me can go to God directly through the mediator, the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. That's why even when we pray in the name of Jesus, we pray. தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கும் மத்தியஸ்தர் ஒருவரே, அவருடைய நாமம் இயேசு. அதனால ஜெபத்தை கூட நம்ம என்ன சொல்றோம்? இயேசுவின் நாமத்துல ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. இயேசுவின் நாமம் சொல்லப்படாம அட்டஸ்ட் பண்ணாம நம்ம ஜெபம் கூட பரலோகத்துக்கு போகாது. Every prayer that is not attested in the name of Jesus, by the name of Jesus, will not even reach heaven. Jesus has become your mediator and my mediator. Hallelujah. Hallelujah. He is the mediator between all the mankind. எல்லா மனி குலத்துக்கும் இயேசுவே மத்தியஸ்தராக மாறிவிட்டார். Hallelujah. அவரே மத்தியஸ்தராக மாறிவிட்டு இருக்கிறார். Hallelujah. 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 1 John 2 verse 1. 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்தை வாசிப்போம். 1 யோவான் 2ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனம். என் பிள்ளைகளே, நீங்கள் பாவம் செய்யாதபடிக்கு இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன். ஒருவன் பாவம் செய்வானானால் நீதிமானாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராய் இருக்கிறார். My children, I write to you that so that you may not sin. என் பிள்ளைகளே, நான் எழுதுகிறேன், நீங்கள் பாவம் செய்யாமல் இருக்க கடவீர்கள். Hallelujah. Even if by mistake you sin, we have an advocate with the Father. Amen. என் பிள்ளைகளே, நீங்கள் பாவம் செய்யக்கூடாது என்று நான் உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். அப்படியே ஒருவர் பாவம் செய்தாலும் நமக்கு நம்முடைய பாவங்களுக்காக பரிந்து பேசுவதற்கு, வழக்காடுவதற்கு பிதாவோடு நம்ம யார் இருக்கிறாங்க? இயேசப்பா. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இயேசப்பான்னு அட்வொகேட் இருக்கிறாரு, அதனால நான் கண்டினியூஸா பாவம் பண்ணினே இருப்பேன்னு சொன்னீங்கன்னா அது ரொம்ப தப்பு. Because I have an advocate with God, Jesus our Lord, I am going to continue to live in sin. If it is like that, you are not born again. Because whoever has the seed of God cannot go on sinning. They cannot have sin as a habitual life pattern. தேவனுடைய வித்து எவனுக்குள்ளாக இருக்கிறதோ அவன் பாவம் செய்கிறதில்லை. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பாவம் செய்வதை ஒரு வழக்கமாக வாழ்க்கையாக கொண்டிருப்பதில்லை. ஆமென். Are you with me? How many of you are born again? எத்தனை பேர் மறுபடியும் பிறந்திருக்கீங்க?
எத்தனை பேர் இயேசுவை உங்களுடைய ஆண்டவராக இரட்சகராக கொண்டிருக்கிறீங்க? How many of you have Jesus as your Lord and Savior? If you have Jesus as your Lord and Savior, you cannot continue to live in sin. If you are continue to live in sin, sin is a lifestyle for you, you have to check out your salvation. ஒருவேளை இயேசுவை நம்முடைய ஆண்டவராக இரட்சகராக ஒருவர் கொண்டு இருப்பாரானால் அவர்கள் தொடர்ந்து பாவத்திலே வாழ்வது இல்லை. நான் இரட்சகராக கொண்டிருக்கிறேன், இன்னும் பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்வீர்களானால் உங்கள் ரட்சிப்பை குறித்து நீங்கள் கேள்வி கேட்க வேண்டும். உங்கள் ரட்சிப்பை குறித்து நீங்கள் கேள்வி கேட்க வேண்டும். We have an advocate with God. Amen. Amen. நமக்காக பரிந்து பேசுவதற்கு ஒரு பிரதான அட்வொகேட் பிதாவோடு இருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Jesus is our advocate. Jesus is our vindicator. Jesus is our prosecutor. Amen. இயேசு நமக்காக வழக்காடுகிற, தேவனோடு வழக்காடுகிற ஒரு நல்ல ஒரு அட்வொகேட்டா இருக்கிறாருங்க. Amen. Amen. In Jesus we see God. இயேசுவின் மூலமாக நாம் தேவனை பார்க்கிறோம். Amen. Amen. And in Jesus God sees you and me. நல்லா புரிஞ்சுங்க. இயேசுவின் மூலமாக நாம் தேவனை பார்க்கிறோம். Amen. அதே போல தேவனானவர் இயேசுவின் மூலமாய் நம்மை பார்க்கிறார். Amen. Because Jesus has paid his blood, his life as a ransom for our lives. இயேசு நம்மை மீட்கும் பொருளாக நம்முடைய ரத்தத்தை சிந்தி இருக்கிறார், நம்மை விலைக்கிரை கொடுத்து வாங்கி இருக்கிறார். அதனால்தான் இயேசுவை நம்ம பார்க்கும் பொழுது பிதாவை பார்க்கிறோம். அதே போல தேவனானவர் இயேசுவை பார்க்கும் பொழுது நம்மை பார்க்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Because we are all covered and bought by the blood of Jesus Christ. கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே நாம் விலைக்கிரயம் கொடுத்து நாம் வாங்கப்பட்டு இருக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. So இயேசு இப்பொழுது பிதாவின் வலது பாரசத்திலே பிரதான ஆச்சாரியராய் மத்தியஸ்தராக நமக்காக வழக்காடுகிறவராக இப்பொழுதும் நமக்காக உயிருள்ள ஒரு ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Jesus is doing a ministry which is very well aligned even today as our great high priest, as our intercessor, as our advocate. Let us ask a question. Jesus died, Jesus rose again, Jesus ascended to heaven. What is he doing now? இயேசு மரித்தாருங்க, இயேசு உயிர்த்தெழுந்தாருங்க. இப்போ என்னங்க பண்றாரு பரலோகத்துல? He is advocating for you to the Father. He is mediating you before the Father. Amen. He is interceding for you before the Father. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is not yet finished his ministry. He is continuing his ministry even in heaven now. இயேசு தம்முடைய ஊழியத்தை முடித்து விடவில்லை, இன்றும் நமக்காக பரலோகத்திலே அவர் ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. He is our mediator. He is our advocate. He is our great high priest. Amen. Jesus is the only great high priest. There is no other priest. Amen. இயேசுவே உண்மையான பிரதான ஆசாரியர்ங்க. அவரே மத்தியஸ்தர்ங்க. அவரே நமக்காக வழக்காடுகிறவர். Hallelujah. 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 Understand that. Let us turn to John 14 verse 1 to 4. யோவான் 14 1 4 வரைக்கும் வாசிப்போம். உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக, உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக, தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள். Believe in God. என்னிடத்திலும் விசுவாசமாயிருங்கள். Believe also in me. என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. In my father's house there are many mansions. அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். If it not so, I would have told you. ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். I am going to prepare a place for you. நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு, When I go and prepare a place for you, நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி, and you will be with me where I am. நான்
நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன். I will come and take you to the place. நான் போகிற இடத்தை அறிந்திருக்கிறீர்கள். You know the place where I am going. வழியையும் அறிந்திருக்கிறீர்கள். You know the way also. Hallelujah. Hallelujah. Philip come to Jesus and ask, Lord, where are you? Lord, show us the Father, that is enough. Jesus said, whoever has seen me has seen the Father. Whoever has seen me has seen the Father. Philip இயேசுவிடத்தில் வந்து கேக்குறான், ஆண்டவரே பிதாவை எங்களுக்கு காண்பீங்க, அது போதும். இயேசு சொல்லுகிறார், என்னை கண்டவன் பிதாவை கண்டிருக்கிறான். ஆமென். Andrew asked, Lord, we do not know where you are going, how we can know the way. அந்திரேய சொல்லுகிறான், ஆண்டவரே நீங்க போகிற இடமே எங்களுக்கு தெரியாது, வழி எப்படி எங்களுக்கு தெரியும்? இயேசு சொல்லுகிறார், நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாக இருக்கிறேன். Jesus told him, I am the way, the truth and the life. Jesus is the only way, there is no other way. இயேசுவே வழி, அவரை அல்லாமல் பரலோகம் போவதற்கு வேறு வழி இல்லை. Amen. Amen. There are many ways that it does not leads to heaven. It leads to destruction. அநேக வழிகள் உண்டு, ஆனால் அந்த வழிகள் பரலோகத்துக்கல்ல, ஜீவனுக்கல்ல, அது அழிவுக்கு நேராக செல்லுகிறது. Jesus said, take heart, I am going to prepare a place for you. நான் என்ன பண்ண போறேன்? உங்களுக்காக போய் ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். ஹல்லேலூயா. உங்களுக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். என் பிதாவின் வாசஸ்தலத்திலே அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. என் பிதாவின் வீட்டிலே அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. In my father's house there are many mansions. Heaven is the Father's house. பரலோகம் பிதாவினுடைய வீடு. ஹல்லேலூயா. Jesus told that I am going to prepare a place for you in heaven. இயேசு சொல்லுகிறார், நான் பிதாவின் வீடாக பரலோகத்திலே உங்களுக்கும் ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணும்படி நான் போகிறேன். Amen. And I will come back and I'll take you to the place where I am. இப்போ நான் போய் திரும்பவும் அந்த இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி திரும்பவும் நான் வந்து உங்களை நான் கூட்டி செல்வேன். Hallelujah. Hallelujah. When Jesus returns, amen, in this time, that time you remember the place for you is prepared in heaven. Everything that needed for our dwelling with him in God's house is been fulfilled, and he will come and he will take us. Amen. நமக்காக ஒரு இடத்தை அவர் வாசஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண பிறகு அவர் என்ன பண்ண போறாருங்க? வர போறார். Hallelujah. 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 We studied about hell. Have you studied about heaven? நரகத்தை குறித்து படிக்கிறோம். நரகத்துக்கு பேரை கேட்டா பயப்படுறோம். பரலோகம் எப்படி இருக்கும்? ஆமென். No dictionary, no book, no words can describe the glories of heaven. ஆமென். எந்த புஸ்தகமோ, எந்த வெப்சைட்டோ, எந்த மனுஷனோ தேவனுடைய பரலோகத்தின் அந்த வாசஸ்தலத்தை விவரித்து சொல்ல முடியாது. Amen. But the Bible gives us the glimpse of heaven. வேதமானது பரலோகத்தினுடைய அந்த ருசி நாம் அனுபவிக்கும்படிக்கு சில காரியங்களை நமக்கு சொல்லுகிறது. Hallelujah. 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 There is no cry. Amen. அங்கு அழுகை இல்லைங்க. Amen. Hallelujah. இந்த பூமியில அழுகை இருக்கும். இந்த பூமியில துக்கம் இருக்கும். இந்த பூமியில சாபம் இருக்கும். இந்த பூமியில மரணம் இருக்கிறது. ஆனால் அவர் வாசம் பண்ணுகிற இடத்துல, நம்ம போக போற இடத்துல அழுகை இல்லை. ஆமென். அந்த இடத்துல சாபம் இல்லை, அந்த இடத்துல மரணம் இல்லை, அந்த இடத்துல நித்திய பேரானந்தம் உண்டு. ஹல்லேலூயா. Amen. In this earth we have cry, there are curses there, death is there, so much suffering is there, but in heaven there is no tears, no curse, no death, no suffering, but everlasting joy in the presence of God. Are you with me? Amen. Romans chapter 8 verse 18 says, for the suffering of this present time will not be compared to the glory which is in
which is going to be revealed when the Lord returns. Amen. இக்காலத்து பாடுகள் வரப்போற மகிமைக்கு ஒப்பானது அல்ல. Amen. So Jesus has gone to prepare a place for you and me, and He is going to come back and He will take us to the place He has prepared where He is now. Amen. நமக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணும்படிக்கு இயேசு பரத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். அவர் நமக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். அவர் மறுபடியுமாக வந்து நம்மை எடுத்து செல்வார். ஆமென். அவர் இருக்கிற இடத்துக்கு நம்மை எடுத்து செல்வார். ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. What kind of mansion He will build for you? என்ன மாதிரி ஒரு வீடு உங்களுக்கு கட்டுவாருங்க? ஹலோ, have you imagined? ஆமென். யோசித்தாது இருக்கிறீங்களா? Have you imagined? Have you thought about that? What kind of house God is going to build for you? எப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்தை தேவன் உங்களுக்கு ஆயத்தப்படுத்த போறாருங்க? Amen. The word of God says the streets of New Jerusalem is full of gold. Amen. கோல்டுக்காக மனுஷன் கனவு பண்றான். No, it's a picture. What is the picture? All that is valued high on the earth will not be valued in heaven. Amen. தங்கத்துல தெரு இருக்கும் போது அங்க போய் கொஞ்சம் சுரண்டி எடுத்துட்டு வந்துரும் அப்படின்னு அந்த இடத்துல மேல போவாதீங்க. இல்ல இல்ல இல்ல. என்ன ஆண்டவர் இந்த வசனத்துல சொல்ல வர்றாருன்னா, இந்த பூமியில எதெல்லாம் மகிமையாக எண்ணப்படுகிறதோ அது பரலோகத்துல குப்பையாக எண்ணப்படும். Amen. Whatever is praiseworthy among man on this earth will not be considered in heaven. பூமியில இதெல்லாம் மகிமை உள்ளதாக காணப்படுகிறதோ அதெல்லாம் பரலோகத்துல ஒன்றுமே இல்லைங்க. Heaven is going to be such a glorious place where we will rejoice in His presence. Jesus ascended so to prepare a place for you and me. இயேசு பரலோகத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார், வானத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். எதற்காக என்றால் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணுவதற்கு. Make sure you don't lose your place there. Amen. A place was prepared for Judas, but for 30 pieces of silver he lost it. யூதாசுக்கும் ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி வச்சிருந்தார் ஆண்டவர். ஆனா 30 வெள்ளிக்காசுக்காக அவன் அந்த இடத்தை தூக்கி எறிந்து விட்டான். The word of God says, one of the saddest thing about Judas is he did not live. He lived to see Jesus' miracles. He lived to see Jesus' glory, but he failed to see Jesus' resurrection. Amen. Amen. யூதாஸ் இயேசுவோடு தாங்க இருந்தாங்க. இயேசு செய்யற அற்புதங்களை பார்த்தா 5 அப்பம் 2 மீன் அவர் மாத்துறாரு, எல்லாத்தையும் பார்க்கறான். லாசருவை உயிர்த்தெழுப்பிக்கிறாரு, அதை பார்க்கறான். ஆனால் இயேசு உயிர்த்தெழுந்து மகிமையிலே எழுந்து போவதை அவன் பார்க்கவில்லை. Are you with me? Judas was chosen disciple of Jesus Christ. Amen. யூதாசும் இயேசுவினால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு சீஷன். Amen. So make sure don't lose your inheritance that is reserved for you in heaven. Amen. பரலோகத்தில் உங்களுக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த சுதந்திரத்தை, அந்த பங்கை இழந்து போகாதபடிக்கு நீங்கள் காத்துக் கொள்ளுங்கள். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. There is an inheritance reserved for you in heaven. என்னங்க, உங்களுக்கு என்று பரலோகத்தில் ஒரு பெரிய சுதந்திரத்தை தேவன் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். ஆமென், ஆமென். அதை இழந்து போகாதபடிக்கு காத்துக்கொள்ளுங்க. Example, Canaan land was already given to God, promised by God. It is God's design that all the people shall possess it, but only 2 people possessed it. கானான் தேசம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தேவனால வாக்களிக்கப்பட்டது. தேவனுடைய ஜனங்கள் அந்த கானான் தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தேவனுடைய சித்தம். 2 பேர் தாங்க அந்த தேசத்துல போனாங்க. Hallelujah, hallelujah. Make sure that you don't lose your inheritance. இங்கிலீஷ்ல ரொம்ப அழகா இருக்குது, lost.
Lost means not somebody robbed it or you kept it somewhere. No. Lost means you willfully letting it go. தொலைந்து போனதுன்னு சொல்றேன் இல்லையா, தொலைச்சிடாதீங்க, விட்டுடாதீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? ஏதோ யாரும் திருடி போயிட்டாங்கல்ல, ஞாபகம் மறதி அங்க வச்சிட்டீங்களே, உங்களுடைய சித்தத்தின்படி அதை விட்டு விட்டீர்கள், எனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லி. Make sure that you don't lose what is rightfully belong to you, which is given by Jesus Christ. Amen. Amen. உங்களுக்கு சொந்தமான இயேசு உங்களுக்கு என்று கொடுத்திருக்கிற அந்த பரலோகத்தின் சுதந்திரத்தை விட்டு விடாதீர்கள். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஒரு அருமையான பாட்டு, a beautiful song I used to sing to my brother. மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டுடமா. மலையாளம் also it's a very beautiful song. மண்ணுக்காக மாணிக்கத்தை விட்டுடாத. Do not lose your precious stone for the things of the earth. Amen. Because our treasure is not here, our treasure is in heaven. நம்முடைய பொக்கிஷம் இங்க இல்லங்க, நம்ம பொக்கிஷம் எங்க இருக்குதுங்க? பரலோகத்தில் இருக்கிறது. Hallelujah, hallelujah. Make sure that you store your treasure in heaven. பரலோகத்துல பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைங்க. ஆமென். பரலோகத்துல பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். ஆமென், ஆமென், ஆமென். Learn to store treasures in heaven. Amen. Learn to store treasure in heaven. Jesus is ascended to the heaven to prepare a place for you. And also Jesus ascended to heaven to send His Spirit upon the church. இயேசு எதற்காக பரலோகத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார் என்றால், பரிசுத்த ஆவியானவரை உங்கள் மேல், சபை மேல் அனுப்புவதற்காக. Let us turn to John 16 verse 7. யோவான் 16:7. யோவான் 16:7 வாசிக்கலாம். நான் உங்களுக்கு உண்மையை சொல்கிறேன். Now I am telling you the truth. நான் போகிறது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்கும். It is good that I am going away from you. நான் போகாதிருந்தால் தேற்றரவாளன் உன்னிடத்தில் வரார். If I don't go, the Comforter will not come back to you. நான் போனேனே ஆகில் அவரே உங்களிடத்திற்கு அனுப்புவேன். But if I go, I will send him to you. Hallelujah. Hallelujah. When Jesus walked on the earth, he was limited on this earth physically, geographically. He could be in one place at a time. இயேசு பூமியிலே வாழ்ந்த பொழுது அவர் சரீரமாக அந்த எல்லைகள் பிரகாரம் அவர் சில காரியம் தான் சில இடத்துக்கு தான் அவர் போக முடிந்தது, இருக்க முடிந்தது. But when the Holy Spirit of God came upon the church, Jesus can be with you all the time, everywhere. Amen. Amen. புரியுதாங்க சொல்றது? Amen. When Jesus says it is good that I go away. நான் உங்கள் போவது உங்களுக்கு நலமாக இருக்கும், நான் போவேன் ஆகில் நான் தேற்றரவாளனை உங்களுக்கு அனுப்புவேன். If I go, I will send the Comforter to you and he will be with you and in you. Hallelujah. அவர் வரும் பொழுது அவர் வருவாராகில் அவர் உங்களோடும் உங்களுக்குள்ளும் இருப்பார். Hallelujah. Hallelujah. As Jesus was to his disciple, so the Holy Spirit of God to you and me now. எப்படி இயேசு ஆண்டவர் சீஷர்களோடு கூட இருந்தாரோ அவருடைய வாழ்நாட்களில், இப்பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு நம்மோடு இருக்கிறார். அல்லேலூயா. என்ன பிரதர் நீங்க பேசுறதே புரியல? ஆமென். As Jesus was to his disciple, so the Holy Spirit of God is with you to guide you, to lead you into all the truth, to empower you to do his work, to build you up in the most holy faith. Hallelujah. கிறிஸ்து எப்படி தன்னுடைய சீஷர்களோடு இந்த பூமியில வாசம் பண்ணி அவர்களோடு இருந்து போதித்து வழி நடத்தினாரோ, அதே போல பரிசுத்த ஆவியானவர் இப்பொழுது நம்மோடும் நமக்குள்ளும் இருந்து நம்மை நடத்துகிறார், நம்மை போதிக்கிறார், நமக்கு பலனை தருகிறார், வல்லமை தருகிறார், நம்மை விசுவாசத்திலே பலப்படுத்துகிறார். ஆமென். ஆமென். In the Old Testament, the Holy Spirit of God was upon David. Amen. But now, because of Jesus Christ, new covenant by his blood, the Holy Spirit of God is in you. Amen. Are you with me?
பழைய ஏற்பாட்டுல தாவீது பெரிய ராஜா, அவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் மேல் இருந்தார். ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டுல கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தத்தினால் ஆன அந்த புது உடன்படிக்கையினால பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள் வாசமாகிறார். ஹலோ, are you with me? Are you with me? இந்த பழைய ஏற்பாட்டுல தேவன் ஆசரிப்பு கூடாரத்திலும் தேவ ஆலயத்திலும் வாசம் பண்ணினார். ஆனால் இப்போதோ புது ஏற்பாட்டுல தேவனானவர் நமக்குள் வாசமா இருக்கிறார். ஆமென். ஹலோ, will give food? Do you know the Spirit of God dwells within you? பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியுமாங்க? ஆமாவா இல்லையா? Because unless the Holy Spirit of God tell you that you are a sinner, you need a savior, you cannot come to Jesus. Amen. பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து அவர் நம்முடைய பாவங்களை குறித்து நமக்கு உணர்த்தி இயேசுனுடைய நீதி அவர் உணர்த்தாத வரைக்கும் நமக்குள்ள ரட்சிப்பு வராதுங்க. ஆமென். ஆமென். If you say Jesus Christ is my Lord and my Savior, definitely the Spirit of God is in you. Amen. இயேசுவே என் ஆண்டவர் என் இரட்சகர் என்று விசுவாசத்தோடு ஆணித்தரமாக நான் சொல்லுகிறேன் என்றால் நிச்சயமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள் நமக்குள் இருக்கிறார். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அந்த இயேசு தான் இப்போ ஆவியானவராக உங்களுக்குள்ளே இருந்து உங்களை அனுதினமும் நடத்துவார். அல்லேலூயா. This same Jesus is the Holy Spirit of God, dwells within you, leading you, guiding you and teaching you until you meet Jesus Christ's second coming. Hallelujah. That's why the Bible again and again says, do not grieve the Spirit. Do not resist the Spirit of God. Do not quench the Spirit of God. Amen. அதனால தான் வேதத்துல மறுபடியுமாக பவுல் அடிக்கடி சொல்றாரு, பரிசுத்த ஆவியை அவித்து போடாதீர்கள். மீட்புக்கென்று நீங்கள் பெற்ற பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதீர்கள். ஆவியிலே அனலுள்ளவராக இருங்கள். ஆமென். ஆமென். So you need to understand that Jesus ascended to heaven so that he might send the Spirit of God upon you, upon the church. அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது எதற்காகவென்றால் பரிசுத்த ஆவியானவரை நம்முடைய தேற்றரவாளனாக துணையாளராக இருக்கும்படிக்கு அவர் அனுப்பும்படி இயேசு பரலோகத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். Hallelujah. 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 And finally, இயேசு எதற்காக பரலோகத்திலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் நம்ம பார்ப்போம். ரோமன் சாப்டர் 8 verse 34. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 34வது வசனத்தை வாசிப்போம். ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறவன் யார்? கிறிஸ்துவை மறைத்தவர், அவரே எழுந்தும் இருக்கிறார், அவரே தேவனுடைய வலது வாசத்திலும் இருக்கிறவர், நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவரும் அவரே. Hallelujah. Hallelujah. He has risen to the right hand of God the Father and he is there and interceding for you and me. Interceding for you and me. உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் பிதாவின் வலது பரிசிலே அவர் என்ன பண்றாருங்க? என்ன பண்றாரு? வேண்டுதல் செய்து கொண்டிருக்கிறார். வேண்டுதல் செய்து கொண்டிருக்கிறார். உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் என்ன பண்றாருங்க? வேண்டுதல் செய்து கொண்டிருக்கிறார். He is interceding for you and me. Have you heard any time what Jesus is praying for you? Number one. Number two, why he has to pray for you? பிதாவின் வலது பரிசிலே அவர் உட்கார்ந்து நமக்காக வேண்டுதல் செய்து கொண்டிருக்கிறார். கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக அவர் உங்களுக்கு வேண்டுதல் செய்யணும்? எதுக்காக? நம்ம வேண்டுதலே செய்யறதில்லை, ஆனால் அவர் நமக்காக என்ன பண்றாரு? வேண்டுதல் செய்து கொண்டிருக்கிறார். We don't pray, but he is interceding for us. Just think what he is praying for you and me. Maybe
Jesus prayed for himself and for the disciple, Father, I pray that as we are one, so like that he or she may be one with us. அப்படி ஜெபம் பண்ணலாமா? ஒருவேளை அவர் இப்படியாக ஜெபம் இருக்கலாம், பிதாவே நீங்களும் நானும் எப்படி ஒன்றாக இருக்கிறோமோ அதே போல ஆண்டவரே என் மகளும் இந்த மகனும் ஒன்றாக இருப்போமாக என்று அவர் ஜெபம் பண்ணிருக்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Why many things does not happening in our life? Because Jesus' intercession is going towards heaven, our intercession is going towards earth. ஏன் நிறைய நேரத்துல நம்முடைய ஜெபங்கள் தீர்மானங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில நடக்கல அப்படின்னா, ஏசப்பா நமக்காக வேற ஏதோ ஒன்றுக்காக பிரேயர் பண்றாரு, ஆனா நம்ம அவர்கிட்ட வேற எதையோ கேட்டுக்கொண்டிருக்கோம். Jesus is praying to the Father so that we might have the bread, but we are praying for stone. Jesus is praying for fish, but we are praying for scorpion. இயேசு ஒருவேளை நமக்காக அப்பத்துக்காக பிதாவிடத்தில் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கலாம், ஆனா நம்ம என்னங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம்? கல்லு கொடுங்க ஆண்டவரே. இயேசு நமக்காக பிதாவிடத்துல மீனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார், ஆனா நமக்கு என்ன வேணும்? பாம்பு கொடுங்க ஆண்டவரே, தேள் கொடுங்க ஆண்டவரே என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. The moment your intercession and Jesus' intercession is aligned with one another, you cannot contain the wonders God can do in your life. Amen. உங்களுடைய ஜெபமும் இயேசுவுடைய ஜெபம் ஒன்றாக இணையும் பொழுது, சரியாக மாறும் பொழுது, தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில செய்ய நினைத்திருக்கிற அதிசயங்களை, அற்புதங்களை நீங்கள் எண்ணி முடியாது. That's why the Bible commands us pray according to His will. அதான் வேதம் சொல்லுகிறது, அவருடைய சித்தத்தின்படி ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். ஆமென். ஒரு பையன் அப்படி ஜெபித்தான். ஒரு பையன் என்னன்னு ஜெபிச்சான்? அவர் ரொம்ப கிறிஸ்டியன் பையன் தான், தேவனுக்கு பயப்படுற பையன் தான். இப்படிதான் ஜெபிச்சான், ஆண்டவரே. அவர் அந்த பையன் வந்து பொண்ணு பார்த்து கொண்டிருக்கிறான், கல்யாணத்துக்காக பொண்ணு பார்க்கறாரு. அவர் ஜெபம் பண்றாரு, ஆண்டவரே எனக்கு உங்களுக்கு ஒரு சித்தமான ஆண்டவரே ஒரு மனவாட்டி எனக்கு கொடுங்கப்பா, உங்களுக்கு எந்த சித்தமோ அந்த மனவாட்டி எனக்கு கொடுங்கப்பா, ஆனா அந்த பக்கத்து வீட்டு மஞ்சளா மட்டும் மறந்துடாதீங்க. One boy was Christian boy was praying for his marriage. He was praying. He was a Christian boy. He was praying, Father, please, I want a life partner according to your will, Lord, according to your will. But please don't forget the next door Manjula. Please don't forget. He prayed like this. So like that, we place our will before God's will. நாமும் அதே நேரத்துல தேவனுடைய சித்தம் வேணும்னு சொல்றோம் வாயினால, ஆனா உள்ளத்துல நாம என்ன பண்றோம்? ஏன் சித்தம் செய்யப்படணும் என்று விரும்புகிறபடினால தான் காரியங்கள் வாய்ப்பதில்லை. ஆமென். அதனால தான் காரியங்கள் வாய்ப்பதில்லை. Can I tell you something? The will of God is the best thing that can happen in your life. ஆமென். கர்த்தருடைய சித்தம் உங்க வாழ்க்கையில செய்யப்படுது பாருங்க, அதுதான் உங்க வாழ்க்கையில நடக்கிற பெஸ்டான காரியம். Hallelujah. 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 But I'm telling you something. When you force God, Lord, I want this, I want this, I want this, He will give you. Amen. But that answer that you received in your hand, it will become a thorn in your hand all the days of your life, which is not according to His will. Amen. ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறேன் நான் உங்களுக்கு, ஆண்டவர் சித்தம் அறிந்திருக்கிறீங்க, ஆனாலும் இல்ல ஆண்டவரே எனக்கு இது வேணும் இது வேணும் இது வேணும் என்று நீங்கள் அவரை துன்புறுத்தி கேட்கும் போது உங்க கையில கொடுத்துருவாருங்க. ஆனா நீங்க பெற்றுக்கொண்ட அந்த பதிலானது உங்க கரங்களில முட்களை போல உங்க வாழ்க்கையில அது உறுத்தி கொண்டு. Amen. The will of God is the best thing that can happen in your life. கர்த்தருடைய சித்தமே உங்க வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய பெஸ்டான திங். Hallelujah. Hallelujah. Make sure, amen, you pray according to His will. Amen. He taught us, nevertheless not my will, Lord, but yours be done. இயேசுப்பா நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறாருங்க. Hallelujah. சிலுவை மரணம் கஷ்டம் தான் ஆண்டவரே, பாடுகள் கஷ்டம் தான் ஆண்டவரே, எனக்கு இந்த கோப்பையில எனக்கு பானம் பண்ணக்கூடாது ஆண்டவரே, ஆனாலும் என் சித்தத்தின்படி அல்ல, உம்முடைய சித்தத்தின்படி ஆகுது. Amen. I'm telling you, my brother, my sister, seek the will of God. You will not regret in your life.
கர்த்தருடைய சித்தத்தை எல்லாவற்றிலும் தேடுங்க. உங்க வாழ்க்கையில நீங்க ரிக்ரெட் பண்ண மாட்டீங்க. Hallelujah. Hallelujah. Seek the will of God in everything. You will not regret in your life. Amen. Amen. Finally, because Jesus is seated on the right side of God the Father as our mediator, as our great high priest, as our advocate, as our savior and king, how should my faith should be, my hope should be, my confidence should be. கிறிஸ்து எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தவராக பிதாவின் வலது பாரிசத்திலே நம்முடைய பிரதான ஆச்சாரியராக, நம்முடைய மத்தியஸ்தராக, நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவராக, நமக்காக வழக்காடுகிறவராக, நமக்காக வல்லமைகளும் அபிஷேகத்தையும் தருகிறவராக வீற்றிருக்கிறபடினால நம்ம விசுவாசம் எப்படி இருக்கணும்? நம்ம நம்பிக்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும்? நித்திய ஜீவனை குறித்ததான அந்த வைராகியம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கணும்? அல்லேலூயா. Hallelujah. If you understand who's backing you up from heaven, we cannot live a lukewarm Christian life. பரலோகத்திலிருந்து நமக்கு பின்பாக நிற்கிற பலனானவர் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொண்டு இருப்போமானால் நாம் குளிரும் அனலும் அற்ற கிறிஸ்து வாழ்க்கை வாழ மாட்டோம். Hallelujah. Hallelujah. Christian life is not an entertaining life. Amen. Christian life is an exciting and challenging life. கிறிஸ்து வாழ்க்கை என்பது ஏதோ ஒரு ஜாலியா இருந்து போற ஒரு வாழ்க்கை இல்லைங்க. அது 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 சவால்களை மேற்கொள்ளுகிற ஒரு வாழ்க்கை. Hallelujah. Hallelujah. Understand who's backing you up from heaven and you can do a lot of great things. ஆமென். உன்னதத்திலிருந்து உங்கள் பின்பாக நின்று உங்களை பலப்படுத்துகிறவர் இன்னார் என்று நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்களானால் உங்களுடைய வாழ்க்கை சாதாரணமாக இருக்காது, அது மேற்கொள்ளுகிற ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கும். Hallelujah. Shall we all rise up and we will just spend some time and we will close down. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We are not, our faith is not on something that is not real. Our faith is on the solid fact and basis of Jesus' death, burial, resurrection and ascension. நம்முடைய விசுவாசமானது ஏதோ ஒரு குருட்டு நம்பிக்கை அல்ல. ஏதோ நான் நம்புறேன் அப்படி இல்லைங்க. என்னுடைய நம்பிக்கைக்கு ஒரு அஸ்திபாரம் இருக்கிறது. என் நம்பிக்கைக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது. அது என்ன தெரியுமா? இயேசுவின் மரணம், இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல், அது இயேசுவின் எடுத்துக்கொள்ளப்படுது. ஆமென். Hallelujah. We are not having our faith based on knowledge, based on some fairy tales, but our faith is based on real truth. என்னுடைய விசுவாசமானது, நம்முடைய விசுவாசமானது கட்டுக்கதைகளை நம்பி இல்லைங்க. ஏதோ ஒரு தூர ஒருத்தர் கதை சொன்னாங்க அந்த குருட்டு நம்பிக்கையை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இல்லைங்க. என்னுடைய விசுவாசமானது சத்தியமாக சத்தியமுள்ளவர் மேல் இருக்கிறது. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இந்த நாள்ல நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி ஆமென், இப்பொழுதும் பரலோகத்தில் நமக்காக ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிற இயேசப்பாவை நோக்கி நாம் பார்ப்போம். நமக்காக பிரதான ஆச்சாரியராக நம்ம எல்லாம் அப்படியே வாய்களை திறந்து ஜெபம் பண்ணலாமா? ஆண்டவரே, எனக்காக பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிற நன்றி இயேசப்பா, எனக்காக வழக்காடுகிற நன்றி இயேசப்பா. அல்லேலூயா. Shall we all lift up our hearts and our voice to heaven and pray? Lord, I thank you that you're seated on the right side of God the Father on the throne. Thank you that you are my interceder. Thank you that you are my advocate. Thank you that you are my mediator. Thank you that you are my great high priest. Hallelujah. Hallelujah. I thank you. I thank you. I thank you. எல்லாரும் வாய் திறந்து ஜெபம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Hallelujah. Because he is alive. He is forever alive to intercede for you. இதோ பூமியில இருக்கிற Hallelujah. Hallelujah. கட்டுப்பாடுகள் உள்ள அல்ல பலவீனங்கள் உள்ள பிரதான ஆச்சாரியனை போல இல்ல, உயிர் தெழுந்த ஒரு பிரதான ஆச்சாரியர், என்றென்றைக்கும் ஜீவிக்கிற ஒரு ஆச்சாரியர், உயிரோடு இருக்கிற ஆச்சாரியர், நமக்காக பிதாவிடத்தில் பரிந்து பேசுகிற ஆவியான ஆச்சாரியர் நமக்கு
நமக்கு உண்டு. ஹalleluya. இப்பொழுதும் ஹalleluya நம்ம ஜெபிக்கிற இந்த வேளையில ஹalleluya அவர் பிதாவின் வலது பாரத்திலே இன்று உனக்காக பரிந்து பேசுகிறார், உனக்காக வழக்காடுகிறார், உனக்காக ஹalleluya வேண்டுதல் செய்கிறார், உனக்காக ஹalleluya திட்டங்களை வைத்திருக்கிறார், உனக்காக இடத்தை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார், உனக்காக ஊழியங்களை ஆயத்தப்படுத்துகிறார், உனக்காக தரிசனங்களை வைத்திருக்கிறார், உனக்காக சுதந்திரத்தை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். ஹalleluya. Thank you, thank you, thank you, thank you. Hallelujah. My brother, my sister, hallelujah. Even right now, as you're praying, as you're calling upon his name, he's standing on the right side of God. The Father interceding for you, advocating for you. He is praying for you. He is preparing the place for you. He is working on your behalf. He is making sure the will of God will happen in your life. He is standing as an advocate against every tongue that talks against you, every weapon that formed against you. He is standing and advocating, my brother, my sister. He is your vindicator. He will take vengeance on your behalf. அவரே உனக்காக பரிந்து பேசுகிறவராக, உன் நிமித்தம் பழி வாங்குகிறவராக அவர் நின்று கொண்டிருக்கிறார். சகோதரனே, சகோதரியே, ஹalleluya. சத்தத்தை உயர்த்தி நம்ம அப்படியே ஜெபம் பண்ணலாமா? எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. Thank you, thank you, thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. ஜெபம் பண்ணுங்க, ஜெபம் பண்ணுங்க. இவ்வளவு சத்தமா ஹalleluya சத்தியத்தை கேட்டிருக்கிறோம். அப்போது பரலோகத்துல நம் நிமித்தம் நடக்கிற காரியத்தை அறிந்திருக்கீங்க. நம் நிமித்தம் hallelujah, hallelujah, hallelujah. As we are serving here right now, there is a service happening for you every day. Hallelujah. God is remembering. Jesus is remembering you. Hallelujah. Interceding for you. எப்படி இப்போ நம்ம இந்த காலை வேளையில நம்ம தேவனை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம், அதே போல தேவன் உண்மையில் நினைவாய் இருந்து உனக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார், உனக்காக விண்ணப்பம் செய்கிறார், உன்னை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார். சகோதரனே, சகோதரியே, ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. உனக்காக இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார், உனக்காக ஒரு சுதந்திரம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, உனக்காக ரிவார்ட்ஸ் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, உனக்காக வேலைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, உனக்காக தரிசனங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, நீ செய்ய வேண்டிய ஊழியங்கள் தயாராக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. All that you need to do is connect with him. All that you need is align with him. All that you need is allow him. All that you need is yield fully to him. Hallelujah. உங்களுக்காக hallelujah there is ministries prepared for you. There is things that you need to do for God is prepared for you. There is an inheritance reserved for you in heaven. There is a place reserved for you in heaven, my brother, my sister. There is God has a great plan and purpose and will for you, my brothers and sisters. All that you need is hallelujah, hallelujah. Lord, let not my will but yours be done. Hallelujah. அதை ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆண்டவரே, எனக்கு வைத்திருக்கிற அந்த ஊழியம் எனக்கு தான் தருவீங்க. Hallelujah. Whenever we willfully sin, he weeps and intercedes for us. எப்பெல்லாம் துணிகரமான பாவம் செய்யறங்க, அவர் கண்ணீரோடு வேண்டுதல் செய்யற. எப்படி தெரியுமா? பிதாவே, இவனுக்காக ரத்தத்தை செஞ்சிருக்க, இவனுக்கு மணி. Whenever willfully we sin, Jesus cries before the Father and pray, Lord, I will shed my blood for you. Let not your anger or vengeance come upon him. See my blood. This for him. Hallelujah. He has ascended to heaven, my brother, my sister, so that you might be endued with power for ministry. அவர் உன்னதத்தில் எழுந்திருப்பது, உன்னதத்திலிருந்து வருகிற பலனால நீங்க பலன் அடைந்து எருசலேமிலும் யூதேயாவிலும் சமாரியாவிலும் உலகத்தின் முடிவு பரிந்தும் அவருக்கு சாட்சியா இருப்பதற்கு வல்லமை கொடுக்கும்படி அவர் மேலே எழுந்து போயிருக்கிறார். He has ascended to heaven so that you might be endued with power from on high, and you might receive power and be a witness in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth, my brother and sister. What is that ministry that you do for God in this morning?
கர்த்தருக்காக நான் இந்த ஊழியம், இந்த வேலை நான் அவருக்காக செய்யறேன்னு சொல்றீங்களே, என்ன வேலை பண்றது? Whatever name you give it, if it does not attested by the power from heaven, it is the work of the flesh. ஆண்டவருக்காக ஏதோ ஒன்று செய்யறேன்னு சொல்லி நீங்க எதை செய்கிறீர்களோ அதன் மேல் ஆவியானவருடைய அச்சாரம் இல்லை என்றால் அது மாம்சத்தினால வருகிற வேலையாக இருக்கும். Pray everyone in this morning that Lord, empower. I need that empowerment. கேளுங்க ஆண்டவர்ட்ட, அப்பா உன்னதத்திலிருந்து வருகிற அந்த பலனை எனக்கு தாங்க. உன்னதத்திலிருந்து வருகிற அந்த பலன், அந்த வல்லமை எனக்கு தாங்க. ஜெபம் பண்ணுங்க பிரதர். என்ன பிரதர்? ஜெபம் பண்ணுங்க சிஸ்டர். Pray my brother, my sister. Hallelujah. 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 உன்னதத்திலிருந்து வருகிற பலன் எனக்கு வேணும் ஆண்டவரே. அப்பா எனக்கு பலன் இல்ல அப்பா ஊழியம் செய்வதற்கு. ஆண்டவரே உமக்காக காரியங்களை செய்வதற்கு எனக்கு பலன் இல்ல. ஆண்டவரே எனக்கு பலனை தாரும் ஐயா. எனக்கு வல்லமையை தாரும் ஐயா. Lord, I don't have the power to do your work, Lord. I need your power. I need your anointing. I need your intercession, oh Lord Jesus. Hallelujah. He is also praying for you right now on the altar. What you're praying now? Hallelujah. This same Jesus whom you see taken up to heaven is going to come back in the same way he has gone up. உங்களுக்கு கண்களுக்கு முன்பாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட இதே இயேசு மீண்டுமாய் அதே சரீரத்தோடு வரணும். ஆண்டவரே நீங்க வர்றதுங்க கண்கள் பார்க்கிறதுக்கு ஒரு கிருபை கொடுங்க. The eyes of all the peoples were privileged to see. Lord, we want to see. அவர் உயிர்த்தெழுந்து போகிறதை அநேக கண்கள் கண்டது பாக்கியமுள்ள கண்கள். ஆண்டவரே நீங்க வருவதையும் பார்ப்பதற்கு எங்களுக்கு பாக்கியம் கொடுங்க. பாக்கியம் கொடுங்க ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. Father, hold on to that hand that is lifted up towards you, that is seeking you to be their advocate, to be their mediator, to be their great high priest. Hold on to that hand. ஆண்டவரே நீரே எனக்கு பிரதான ஆச்சாரியராயிரும், என்னுடைய மேய்ப்பராயிரும், என்னுடைய மத்தியஸ்தராயிரும் என்று சொல்லி உம்மை நோக்கி நீட்டப்பட்ட அந்த கரங்களை அப்படியே பிடித்துக் கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. அவங்களுக்கு விரோதமாக வாய்க்கப்படுகிற ஆயுதங்கள் இயேசுவின் நாமத்திலே வாய்க்காதே போகட்டும். Lord, every weapon that formed against them shall not prosper in the name of Jesus. Hold on to that hand, so Lord. இந்த கரங்களை பிடித்துக் கொள்ளுங்க. Hallelujah. எல்லாரும் சத்தத்தை உயர்த்தி ஜெபம் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஆண்டவரே எனக்கு வல்லமை தாங்க. என்னை நிரப்புங்க ஆண்டவரே. நான் ஆவியில குறைவாக இருக்கு. Hallelujah. Pray everyone pray. Hallelujah. The Lord's hand is not too short to save. Hallelujah. Heaven will never run dry. பரலோகம் ஒரு நாளும் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க. பரலோகம் ஒரு நாளும் என்னால முடியலன்னு சொல்லாதீங்க. கேட்கிறவனுக்கு கொடுக்கப்படும், தட்டுகிறவனுக்கு திறக்கப்படும். Hallelujah. தேடுகிறவன் கண்டடைவான். Hallelujah. Whoever asks they will receive. Whoever seek they will find. Whoever knocks, Lord, for them the door shall be open in Jesus' name. Hallelujah. உங்களுக்கு மேலாக வானம் திறக்கப்பட்டிருக்குதுங்க. We have a hope in heavens, my brother, my sister. Just lift up your hands and call upon Him. உங்களுக்கு மேலாக வானம் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. கரங்களை உயர்த்தி அவரை பற்றிக் கொள்ளுங்க. இயேசுதான் வழி, இயேசுதான் சத்தியம், இயேசுதான் ஜீவன். அவருடைய நாமம் இல்லாமல் நம்முடைய ஜெபம் கூட பரலோகத்தில் சேர முடியாது. Without even the name of Jesus, even our prayers will not enter heaven.
Jesus is all we need. Jesus is all sufficient for us, for this life and the life yet to come. இயேசுவை இம்மைக்கும் மறுமைக்கும் வரப்போற வாழ்க்கைக்கும் அவரே போதுமானவர். Hallelujah. Let faith increase in all the brothers and sisters. Let hope, hallelujah, renewed in the name of Jesus. Let the confidence take root, hallelujah, once again. ஆண்டவரே, இந்த காலை வேளையில எல்லா பிரதர்ஸ் உடைய சிஸ்டர்ஸ் உடைய விசுவாசம் பலன் பெறட்டும், அவருடைய நம்பிக்கை உயிர் பெறட்டும், அவருடைய மன தைரியம் ஆண்டவரே வேறு ஊன்றட்டும் ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தில். Hallelujah. Hallelujah. எங்களுக்காக ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ண முடியும். அந்த நாட்கள் சீக்கிரமாய் வருகிறது. அந்த இடத்தை காண்பதற்கான நாட்கள் சீக்கிரமாய் வருகிறது. You are going to prepare a place for us in the Father's house. The days are coming. We will enter into the Father's house by His grace. Hallelujah. உயிர் தெழுந்தவர் அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறார். எப்படி விட்டிருக்கிறார்? ராஜாவாக, சர்வதிகாரியாக, நியாயாதிபதியாக, அதே நேரத்தில் இரக்கம் நிறைந்தவர், தயவுள்ளவராக வந்திருக்கிறார். He rose again. He is exalted and enthroned as King, as Lord, as the King of Kings, Lord of Lords, having all the powers, authority, dominion, principalities under His feet. What else you need? Jesus is enough. Yes, நீங்க ரட்சிக்கப்படுவதற்கு எப்படி இயேசு போதுமானவராக இருந்தாரோ அதே போல நித்திய ஜீவனுக்குள் நாம் பிரவேசிப்பதற்கு இயேசு மாத்திரமே போதுமானவர். பரலோகத்தில் பிரவேசிப்பதற்கு இயேசு மாத்திரமே போதுமானவர். Jesus is all sufficient for us. Father, this morning time, may this truth sink deep in our spirits and our heart. Help us to live every day with the living faith, living hope, living confidence, because Jesus is seated on the throne. ஆண்டவரே, இந்த சத்தியத்தின் காரியங்கள் எங்க ஆவியில இருதயத்தில் ஆழமாய் வேரூன்றட்டும். இந்த சத்தியத்தினால் வருகிற அந்த ஜீவன் எங்கள் விசுவாசத்தையும் நம்பிக்கையும் மன தைரியத்தையும் ஜீவித்து இனி வருகிற நாட்களில் இந்த பொழுதிலிருந்து நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கை வித்தியாசமான வாழ்க்கையாக, மகிமையுள்ள வாழ்க்கையாக, அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையாக வாழ கர்த்தர் கிருபை செய்வார். அப்படி செய்கிறபடி நாம் இருக்கிறோம். உடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதி. உடைய முகத்தின் வெளிச்சத்தை அவன் மேல் பிரகாசிக்க. ஒரு முறை கூட அவர்களை தொட்டு bless every brother and sister who come today. May the light of your face shine upon all of them, God. May they walk in victory that you purchased for us by your death, resurrection and ascension and enthronement. ஆண்டவரே, உம்முடைய வல்லமை, உம்முடைய ஜெயம் மரணத்தினால், உயிர்த்தெழுதினால், எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டதினால், சிங்காசனத்தில் மேல் வீற்றிருக்கிறதினால் வருகிற அந்த வல்லமை அவர்கள் ஒவ்வொரு மேலும் இருப்பதாக ஆசீர்வதிக்கப்பட இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். May the love of God the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship and the power of the Holy Spirit of God be with each and every one
now and forevermore. Amen. Amen.